پر بھی کر دیا کرتے ہیں، لیکن افضل طریقہ ہے کہ بچی کے نام پر ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے، لڑکے ہیں تو 2 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ جس طرح قربانی کا طریقہ ہے وہ طریقہ اس میں بھی ہے۔ جیسے قربانی کا گوشت جیسے ہم کھاتے ہیں اس کے 3 حصے کرتے ہیں، تو عقیقہ کا گوشت بھی وہی ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے دیہات میں مشہور ہے کہ ماں باپ دادا دادی نانا نانی نہیں کھائیں گے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہالت کا مسئلہ۔ جیسے قربانی کا گوشت ہے اس کا مسئلہ ہے، اسی طرح ان کا بھی۔ تو شکر ہم اللہ تعالیٰ کا کرے، چاہے اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرے یا بیٹا عطا کرے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تم کو زیادہ دیں گے، ولئن کفرتم، اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ سانس بھی ہم لیتے ہیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں، اس کا شکر ہم ادا کریں، اتنی بڑی بات ہے۔ اس کے لیے اگر سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو ہم آکسیجن لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آکسیجن 100 روپے میں ملے، 500 روپے میں ملے، 1 لاکھ میں ملے، ہر صورت میں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سانس جیسی بڑی نعمت ہم سب کو نوازا ہے، دیا ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم جو سانس دیے ہیں اس نعمت کے بدلے ہمیں اس کے پیسے دینے ہوں گے، یہ دینے ہوں گے، وہ دینے ہوں گے، کبھی نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بغیر پیسے کے دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دارالعمل میں ہم سب کو بھیجا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو جب ہم مضبوط کر لیتے ہیں، نبی دو عالم سے رشتہ مضبوط ہو جائے، نبی سے ہر تعلق کو جب جوڑا جائے گا تبھی ہماری شریعت کی ہر چیز قبول ہے، ورنہ ہم شریعت کے کام کرتے رہ جائیں گے، وہ قبولیت کا درجہ نہیں لے گا۔ قبولیت کے لیے رشتے کو نبی دو عالم سے جس طرح اسلاف نے جوڑا ہے، صحابہ نے جوڑا ہے، اور نبی نے جو تعلیم دی ہے اس کو جوڑتے ہوئے ہم کو اپنی زندگی گزارنی ہے، ورنہ ہم ایسے ہی یہاں سے وہاں تک کھلے رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کثیر الاولاد ہو جائے گا، اس کی کیسے پرورش ہوگی؟ نہیں، ہم اس کی پرورش کرنے والے نہیں ہیں۔ کائنات عالم میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، چاہے کسی کو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم کسی کو بیٹی دیتے ہیں، کسی کو بیٹا دیتے ہیں، کسی کو دونوں دیتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں دیتے ہیں۔ اپنی ماں فرمایا گیا کہ اس کو کوئی اولاد نہیں ہے، تو اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اور بزرگوں نے بھی دیکھا ہے، کسی کو 2 اولاد ہے، کسی کو 4 اولاد ہے، کسی کو 6 اولاد ہے، اس کی پرورش ہم نہیں بلکہ ایک تو ذریعہ ہے، لیکن سب کو نگہبان اللہ تعالیٰ ہے۔ آج بھی مکہ شریف میں بیٹیوں کے پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہے، اس کے جو ہے پیسے بانٹے جاتے ہیں، بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں نہیں منائی جاتی ہے۔ یہ عرب کی سرزمین میں اہل عرب کا یہ دستور رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں وہاں جب شادیاں ہوتی ہے تو شادی میں بیٹے کے جو اخراجات ہوتے ہیں اور بیٹیوں کے جو اخراجات ہوتے ہیں، تو وہاں کا ایک معمول ہے کہ بیٹیوں کے اخراجات میں بیٹے والے کو زیادہ سے زیادہ بیٹیوں کو دینا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں بیٹی والے بیٹے کو دیتے ہیں، چاہے وہ جہیز کے طور پر ہو یا اور کوئی چیز پر دے، لیکن وہاں جو ہے بیٹے والے بیٹیوں کو دیتے ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے۔ اور وہاں خوشیاں جو منائی جاتی ہیں بیٹی کے پیدائش میں، کیونکہ عرب میں جہالت کا دور تھا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، لوگ جو ہے زندہ قبرستان میں اپنے بیٹیوں کو دفن کرتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے دی کے بعد نکلے اور چاروں کو قبرستان میں زندہ دفن کر دیا۔ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ تشریف لائے تو حضرت ثابت بن قیس تشریف لے آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ نے ہم کو 4 بیٹیاں عطا کی اور ایک کے بعد دیکھیے ہم نے چاروں کو زندہ قبرستان میں دفن کر دیا ہے، کل قیامت کے دن ہم کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ تو حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ثابت، یہ معاملہ میری ولادت میرے آنے سے پہلے تھا، یہ ابھی ہے۔ تو فرمایا گیا یا رسول اللہ آپ کی آمد نہیں ہوئی تھی، آپ کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے۔ کہا کہ میرے آنے سے پہلے جو واقعات ہیں وہ اللہ تعالیٰ تم سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ تم نے دامن اسلام میں آیا ہے۔ اب اگر بیٹیوں کو زندہ دفن کرو گے، اب بیٹیوں کے حقوق کو مارو گے، اس کے جو بھی حقوق ہیں
इंसाफ नहीं करोगे तो अल्लाह ताला के हाँ तुमको उसका मुआखजा होगा। तो साबित बिन कैस ने 4 बेटियों को दफन किया था। वो नबी में रहमत पाने वाला, हुर्रियत का ताजदार बन के आमना के गोद में आने वाला, नबी ने ऐलान फरमा दिया मेरे आमद से पहले की बात है, अब करोगे। फिर इस बिन जाबिर का वाकया देखें, जब मक्के के दारुल नदवा में मीटिंग हुई और ये फैसला हुआ मादल्ला नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर जो कलम करके लाएगा उसको 100 ऊंट इनाम में दिया जाएगा। अरब की सरजमीन में ऊंट कीमती सरमाया है। लोग निकल पड़े, उसमें से मशवरे में किरिस बिन जाबिर नाम से था, अपना घर गया। घर में गया तो देखा कि उसकी बीवी और उसकी बेटी में इस्लाम के ताल्लुक से गुफ्तगू हो रही है। उसने दीवार में कान लगाया, चुप करके सुना। बेटी कहती है अपनी माँ से कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है, इस्लाम लेकर आ गई हूँ, अब मैं तुम्हारे मजहब में नहीं रहूंगी। तो किरिस बिन जाबिर सुन लिया और सामने आकर के अपनी बेटी को बहुत पिटाई किया और अपनी बीवी से कहा कि मैं तो इसे कब्रिस्तान में जिंदा दफन करने जा रहा था, लेकिन तुमने रोक लिया था। आज देखो अरब के शरफा सुनेंगे, अबू जहल लोगों को खबर होगी तो हमारी कितनी शर्मिंदगी होगी कि ये दामन इस्लाम को कबूल कर चुकी है। तो बेहतर इतना मारा कि बेहोश हो गई। फिर इस कहा कि मुझे एक मिशन में जाना है, थोड़ी देर के लिए मैं आराम करने के लिए जाता हूँ। अपनी बीवी से कहा जब ये होश में आ जाए तो मुझे कोई खबर करने की जरूरत नहीं है, होश आए नहीं आए, लेकिन अहले मोहल्ला से कह करके इसे जाकर के भी कब्रिस्तान में सीधा दफन कर दो, इसे भी दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। बाप जब सो गया तो माँ अपनी बेटी को समझाती है कि बेटी दामन इस्लाम को छोड़ दो। तो वो कहती है मोहम्मद रसूलुल्लाह का ईमान का पट्टा गले में डाल चुकी हूँ, अब ये तू हो के तुशी ईजा हमें हजार दे, तू हो के तुशी ईजा हजार दे, ये वो निशानी जो तुशी उतार दे, क्योंकि मैंने इस्लाम को कलमा पढ़ चुकी हूँ। तो कहा कि तुम्हें फिर सुकून कैसे मिलेगा, तुम जिंदगी कैसे गुजारोगी। तो बेटी ने कहा बेहतर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले जा चुके हैं, मुझे मदीना तैयबा भेज दें, मैं वहीं जाकर के अपनी जिंदगी गुजारूंगी। माँ ने उनकी सवारी का इंतजाम किया, एक गुलाम को बुलाया, उसके हिजरत का पैसा दे करके उस ऊँटनी पर अपनी बेटी को सवार कर दिया। गुलाम से कहा कि इसको सही सालिम मदीने तैयबा में पहुंचा देना। गुलाम अपनी बेटी को उसकी बेटी को लेकर रवाना हो गया। सुबह हो जाती है, किरिस बिन जाबिर अपने घर से सवार होकर के निकलता है। अपनी बीवी से पूछा कि उसके साथ क्या सलूक किया, कहा कि उसको रात को ही मैंने कब्रिस्तान में जिंदा दफन कर दिया है। शोहर के पास वो झूठ बोलती है। इधर किरिस रवाना हो जाता है, 100 ऊंट का इनाम है, मादल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लेकर के आएंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर की मंजिल जा चुके थे, लेकिन किरिस नहीं आ सका, इस्लाम को अपने पैवस नहीं कर सका। लोगों की दुश्मनियां उतारी गई, लेकिन उनकी बेटी जब मदीने तैयबा में उनकी हाजिरी होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उनकी हाजिरी हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। उनके साथ जो गुलाम आया था, जो उजरत लेकर के इसकी बेटी को लेकर के आया था, वो गुलाम ने रास्ते के हर मंजिल और मंजिल को सब कुछ देखा और देखा कि इस्लाम किस तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए बताता है, इस्लाम में जिंदगी कैसे लोगों को गुजारने का हक दिया जाता है। इस तरह वो भी आकर के गुलाम कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार में कि मुझे भी इस्लाम कलमा पढ़ा दिए, मुसलमान कर दिए। नबी ने फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो भी दाखिल इस्लाम हो गया। नबी ने फरमाया कि ये भी मुसलमान हो गई, तुम भी मुसलमान हो गए, अब तुम्हारा भी यहाँ कोई नहीं है, दोनों से रिश्ता जोड़ दिया जाता है, तुम दोनों का निकाह कर दिया जाता है। आज लोग कहते हैं कि मजहब इस्लाम में इंसाफ नहीं होता है, नबी ने क्या इंसाफ करके पैगाम दिया है, रिश्ता कर दिया गया। अब रिश्ता कर दिया गया, घर तो है, मकान नहीं है, आवाजदार नहीं हुआ, हिजरत करके गए हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जो ऐलान फरमाते हैं, एक सहाबी अंसार खड़े होते हैं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरा 2 घर है, 2 मकान है, एक मकान मैं अपने भाई को वक्फ कर देता हूँ, कुर्बान जाओ। नबी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जन्नत को वाजिब करार दे दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में किसने को इंसाफ दिया, काले को अलग इंसाफ मिला, गोरे को अलग इंसाफ मिला, हर शख्स आया चाहे वो किस लिहाज से आया, लेकिन उसको इंसाफ मिलता हो जाता है। तो मोहतरम हज़रात, नबी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, सुबह सादिक का सुहाना वक्त है, रात जा रही दिन आ रहा है, मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए थे, फरिश्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी लोग सलात व सलाम पढ़े थे। हमें अम्बिया और आपको भी चाहिए खड़े होकर सलाम या हबीब सलाम तेरी उम्मत को मिटाना कुफ्रनी आसान जाना, सुन के मुस्लिम का तराना काम का
زمانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام جگمگا اٹھا زمانہ ہو رہے گا کی ترانہ یا